자, 2025년 범박중학교 3학년 1학기 기말고사 대비 동아 윤정미 3과 4과 본문 중에 오늘은 이제 3과 내용 정리, 본문 내용 정리 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 listen and number 1. Girl, look, it's raining cats and dogs. 자, 저기 좀 봐. It's raining cats and dogs. 고양이와 강아지처럼 비가 내리고 있어. Raining cats and dogs? What does that mean? 자, 그것이 무슨 의미야? It means it's raining a lot. 비가 많이 온다라는 뜻이야. 자, 여기서 이제 it's raining cats and dogs, it's raining a lot. 여기 it은 다 모두 비인칭 주어가 되겠습니다. 어쨌든 raining cats and dogs는 raining a lot, 비가 많이 오는 이란 뜻으로 자, 이해를 해야 되겠다. 자, boy, oh, don't worry, I have an umbrella in my backpack. 걱정하지 마. 배낭에 우산이 하나 있어. Lesson number 2, girl, this juice is on me, 수호. 자, excuse me? Can you say that again? 자, can you say that again? What does that mean? 같은 뜻이죠? 무슨 의미야? 무슨 말이야? 이런 뜻이에요. 자, girl, I said this juice is on me. It means I will pay for the juice. 자, this juice is on me는 어떤 의미라고요? I will pay for the juice. 내가 주스에 대해 돈을 낼게. 자, 이런 뜻이라고요. 자, A가 자, 누군가 위에 있다라는 표현은 자, somebody가 A에 대해 돈을 낼 거다. 자, 이런 의미로 이해를 한다. 자, oh, thanks a lot. You're welcome. Lesson number 3. 자, boy, everything looks delicious. everything은 단수 취급해야 됩니다. 따라서 자, 주어 자리에 있을 때 동사 looks 단수 동사 쓰고 있죠. 자, 그 다음 delicious 맛있는 형용사 보호 쓰고 있네요. 다시 한번 look, sound, smell, taste, feel. 5개의 동사 우리 무슨 동사? 감각 동사라고 하고 이 감각 동사 다음에 반드시 뭐가 나와야 된다? 자, 주어의 성질이나 상태를 보충 설명하는 주격보어 나와야 된다. 이 주격보어 자리에 들어갈 수 있는 경우의 수 뭐? 명사의 성질을 설명하는 형용사 되죠? 뭐는 안 돼요? 명사랑 관련이 없는 부사는 쓰면 안 된다. 두 번째, 명사 쓰고 싶으면 전치사 like 쓰고 명사 이렇게 써야 된다. 좋습니까? 자, delicious 맛있게 보인다. 형용사 보어 써줘야 된다라는 점 꼭 기억해 보자. 자, girl, yes, would you like some of my spaghetti? 스파게티 좀 먹을래? 자, 참고로 의문문인데 some이라는 자, 부정대명사를 쓰게 되면 자, 이건 긍정의 대답을 기대하는 것이다. 다시 의문문에 some을 쓰게 되면 긍정적인 대답을 기대하는 것으로 이해를 한다. 스파게티 좀 먹을래? 이런 뜻이죠. 근데 보이가 자, no thanks 거절했습니다. Spaghetti is not my cup of tea. 자, spaghetti is not my cup of tea. 자, not your cup of tea. What does that mean? 이게 무슨 뜻이야? It means I don't like something. 뭔가가 안 좋아라는 뜻이래요. Spaghetti is not my cup of tea 하게 되면 I don't like spaghetti. 자, 이런 의미로 이해를 해야 한다.
자, girl, oh I see, you don't like spaghetti. 스파게티 안 좋아하는구나. Lesson number 4. 자, girl, I feel under the weather. Excuse me, but can you please say that again? 미안한데, 실례합니다만, 그거 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 무슨 말이죠? I said I feel under the weather. It means I don't feel well. I think I have a cold. Have a cold, catch a cold, 감기에 걸리다 이런 뜻이죠. 자, I feel under the weather. 자, 이것의 의미는 I don't feel well. 기분이 안 좋다 라는 뜻이래요. 자, boy, oh, why don't you buy some medicine before you get on the plane? 자, get on, 어디에 올라타다, 비행기에 타기 전에 약을 좀 먹는 게 어때요? 자, why don't we, 자, 같은 표현이고, 동사 원형, 마지막에 물음표 하면, 자, 권유 또는 제안하는 표현이다. 뭐 하는 게 어때요? 자, 비행기 올라타기 전에 약을 좀 먹는 게 어때요? You can get medicine at the store over there. 저기에 있는 상점에서 약을 구하실 수 있어요. Girl, I guess I should. 그래야겠군요. 자, should 다음에 무슨 말 생략되었다? Get medicine at the store over there. 저곳에 있는 상점에서 약을 구해야겠어. 자, 다음 페이지. In conversation, girl, thank you for everything, 지호. 자, thank you for, thank A, 전치사 for B. 자, 전치사 for 씁니다. 자, for, 이유를 나타내죠. A에게 감사를 드리는데, 이유가 뭐야? B 때문에. B 때문에 A에게 감사를 드리다. 자, 지호야, 너에게 감사해. 모든 것 때문에, 모든 것에 대해서 감사합니다. 지호 씨. I had a great time in Korea. 한국에서 훌륭한 시간을 보냈어요. Boy, my pleasure. Please come visit me again, Lucy. 자, come 원래는 and visit인데 구어체적으로 and 생략하고 그냥 come visit 이렇게 많이 씁니다. 자, 와서 뭐뭐 하다 이런 뜻이죠. 자, 다시 한번 와서 나를 방문해 주세요, 루시. 자, girl, I'd love to, but before I do, I'd like to invite you to visit me in London. 자, would love나 like. 자, 그냥 명사를 쓰거나 아니면 투부정사를 쓰게 되면 자, would love나 would like 다 무슨 뜻이에요? 자, 원하다, want의 뜻입니다. 자, 명사를 원하다, 뭐뭐 하기를 원하다. 자, 그러고 싶어요. 자, I'd love to 다음에는 무슨 말이 생략되었다? 자, come visit you again. 자, 요 말이 생략이 되었다. 자, 하지만 내가 그러기 전에 자, do 무슨 동사? 대동사. 대동사가 뭡니까? 동사를 대신하는 말이다. 앞에 나온 동사를 대신하는 말이다. 자, 그러면 앞에 나온 동사가 비동사나 조동사인 경우 자, 이를 대신하는 대동사는 자, 똑같이 비동사나 조동사를 쓰고 앞에 나온 동사가 일반 동사인 경우 자, 비동사나 조동사가 아닌 일반 동사인 경우에는 do, does, did를 쓴다. 자, 여기 do 무슨 동사? 대동사. 자, 무슨 동사 대신하고 있다? 자, come visit you again. 자, 요 visit 일반 동사를 대신하고 있다. 자, 내가 너를 다시 방문하기 전에 I'd like to invite 초대하고 싶어요. 당신이 런던에서 나를 방문하도록
초대하기를 원합니다. 자, invite 목적어 투부정사. 자, 오형식 구조로 볼 수도 있고요. 아니면 이때 투부정사가 invite 초대하다라는 동사를 꾸며주는 부사로 볼 수도 있어요. 어떤 걸로 보도 상관은 없고요. 자, 오형식으로 일단 봅시다. 자, 그럼 목적어가 뭐뭐 하도록 초대하다 이렇게 이해하시면 되겠어요. 어쨌든 중요한 건 지금 자, 목적어 다음에 뭘 쓰고 있다? 투부정사 쓰고 있다. 자, 다시 한번 보겠습니다. 나도 그러고 싶어요. I'd love to. 자, but before I do. 하지만 그러기 전에. 자, to 앞에 나온 to 다음에 생략된 거 뭐다? Come visit you again. 그 다음에 do 대동사 뭘 대신하고 있다? Come visit you again. 일반 동사 대신하고 있다. 자, 그 다음, 자, 너가 to visit me in London. 런던에서 나를 방문하도록. 자, to 부정사 쓰고 있다라는 점 잘 기억해 둡니다. 자, boy, thanks anyway. 어쨌든 고마워요. It's too bad that you can't come to my soccer game tomorrow. 자, 가주어 진주어 구문으로 볼 수 있겠습니다. 너무 안 좋네요. 뭐가? 당신이 나의 내일 축구 시합에 올 수 없다라는 것이. 자, girl, I'm sorry that I can't stay longer. 더 이상 머무를 수 없어서 미안해요. 자, 감정을 나타내는 형용사 뒤에 접속사 that 주어 동사가 나오면 이때 자, that 주어 동사가 앞에 감정을 나타내는 형용사를 꾸며주고 있어요. 자, 형용사 꾸며주는 말 부사. 자, 접주동이니까 이걸 우리는 부사절이라고 하고요. 어떤 의미입니까? 이 감정의 원인. 뭐뭐하게 되어서 자, 이렇게 이해하면 되겠습니다. 자, 다시 너무 슬퍼요. 미안해요. 내가 더 이상 머무를 수 없어서. I will keep my fingers crossed for you. I will keep my fingers crossed for you. 자, 이거 자체가 문장 전체를 잘 기억을 해둘 필요가 있습니다. 자, boy, excuse me, but can you please say that again? What does that mean? 그 무슨 말이죠? 모르겠어요. 자, girl, I said I will keep my fingers crossed for you. It means I wish you good luck. 자, I will keep my fingers crossed for you. 내 손가락을 너를 위해 자, 교차해 둘게 라는 말은 어떤 의미다? I wish. 자, wish 다음에 자, wish 사형식 동사죠. 자, 간접 목적어, 직접 목적어. 누구에게 무엇을 wish 기원하다. 자, 여기서 you가 간접 목적어, good luck 행운이 직접 목적어, 사형식 구조입니다. 자, I will keep my fingers crossed for you. 내가 너를 위해 나의 손가락을 교차해 둘게. 그것의 의미는 내가 너에게 행운을 기원해. 행운을 빌어. 이런 뜻이래요. 자, boy, oh thanks, have a nice trip. 고맙습니다. 여행 잘해. 자, girl, thanks, I will keep in touch. 자, keep in touch는 연락하다 이런 뜻이에요. 고마워요. 제가 연락할게요. 자, 그러면 3과 본문 내용 정리 시작해 보도록 하겠습니다. 자, English words of foreign origin. origin이라는 게 이제 기원, 시작이라는 뜻이죠. foreign, 외국 기원의 영어 단어들. 외국어에서 비롯된 영어 단어들에 대해서 자, 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째 문장. English has often borrowed words from other cultures or languages. 자, has borrowed, have pp 현재 완료는
기본적으로 과거 플러스 현재까지의 시간을 나타내는 시제이다. 자, 영어는 단어를 borrow, 빌리다라는 뜻이죠. 종종 빌려오고 있습니다. 무슨 말이에요? 영어는 옛날부터 외국어로부터 단어를 지금까지 빌려오고 있다. 그랬습니까? from, 어디로부터, 출처를 나타내는 전치사죠. 자, other 다음엔 항상 무슨 명사 써야 된다? 복수명사 써야 된다. 명사 뒤에 s나 es 반드시 있어야 된다. 단수명사 쓰면 안 됩니다. 자, other cultures or languages. s 꼭 붙어 있어야 돼요. 다시 영어는 종종 빈도부사의 위치. 자, have pp 사이에 있고요. 자, 영어는 종종 단어를 빌려오고 있다. 다른 문화 또는 다른 언어로부터. 자, 그 다음 두 번째 문장. Here are some examples with interesting stories. 자, here 비동사, 그 다음 명사나 대명사. 자, 무슨 뜻? 여기에 명사나 대명사가 있다. 자, 이런 뜻이고, 이때 비동사 뒤에 있는 명사나 대명사가 주어이기 때문에 앞에 나온 비동사는 자, 주어에 뭐 해야 된다? 수일치 시켜야 된다. 자, 주어가 some examples 복수명사니까 are 복수동사 써줘야 되겠죠? is 쓰면 안 되겠어요. 그 다음, 자, interesting stories. 자, ing, interesting은 스토리가 interest의 주체에 해당되기 때문에 ing 쓰고 있는 겁니다. interested 과거분사 쓰지 않도록 주의할 것. 자, 흥미로운, 흥미를 던져주는 이야기를 가지고 몇 가지 본보기가 여기에 있습니다. 이런 뜻이죠. 자, 샴푸. 샴푸가 영어 입장에서는 외래어인 거죠. 자, 세 번째 문장. The word shampoo comes from the Hindi word shampoo, which means to press. 자, which 관계대명사의 계속적 용법. 자, which. 자, 요건 접속사 and 그 다음에 대명사 it의 의미로 이해를 하는데, 자, 이렇게 관계대명사가 계속적 용법으로 쓰이는 경우 선행사인 명사는 보통 자, 이게 중요하기 때문에 고유명사인 경우가 대부분이다. 즉 다시 말해서 잘 보세요. 세상에 하나밖에 없는 고유명사 뒤에 콤마 없이 그냥 관계대명사 이렇게 쓰면 안 된다. 왜냐하면 자, 이런 한정적 용법으로 쓰게 되면 어떤 의미가 되죠? 자, 여러 가지 고유명사 중에 이러이러한 고유명사라는 뜻이기 때문에 자, 예를 들어서 The Eiffel Tower 이게 뭐예요? 에펠탑이죠. 그 다음에 자, that is located that 말고 which로 해봅시다. which is located in Paris. 이렇게 쓰면 된다, 안 된다? 안 된다. 왜냐하면 자, 이렇게 한정적 용법, 즉 쉼표 없이 그냥 쓰게 되면 여러 개의 에펠탑 중에 프랑스 파리에 위치하고 있는 에펠탑이라는 기묘한 뜻이 되기 때문에 자, 이렇게 고유명사 다음에 관계대명사는 콤마 없이 한정적 또는 제한적 용법으로 쓰지 못한다. 자, 힌두어인 참포. 자, 이거 고유명사이기 때문에 반드시 콤마 위치 써줘야 된다. 알겠습니까? 자, 다시 세 번째 문장 보겠습니다. 샴푸라는 단어는
자, 참포라는 힌두어에서 비롯되었는데, 자, 콤마 위치, and it. 여기서 it이 가리키는 건, 자, the Hindi word 참포겠죠. 그리고 그것은 힌두어인 참포는 의미하는데 누르다라는 의미를 갖고 있다. 네 번째 문장. In India, the word was used for a head massage. 자, 수동태. 자, 다시. 자, 주어 다음에 동사가 BPP인 경우, 자, 이걸 우리는 수동태, passive voice라고 하죠. 자, 동사가 be 플러스 과거분사란 이야기는 주어가 의미적으로 동작의 대상이라는 것이고요. 따라서 BPP 수동태는 기본적으로 자, 주어가 뭐뭐 되다, 받다, 당하다. 자, 이런 의미로 해석을 합니다. 잘 보세요. 자, the word. 그 단어, 참포라는 단어가 use의 대상, 사용되었다. 자, 이런 뜻이죠. 자, 그 다음, be used to 부정사면, 자, 뭐뭐 하기 위해 사용되다. 자, 이때 to 부정사는 앞에 동사 꾸며주고 있고, 따라서 부사적 용법으로 쓰인 거고, 무슨 의미? 목적의 의미로 쓴다. 자, 그 다음, 이게, 자, be used to 부정사 말고 for 명사나 동명사. 자, 이때 for도 전치사 for도 목적의 의미다. 뭐뭐 하기 위해서 사용되다. 뭐뭇을 위해서 사용되다. 자, 네 번째 문장. 인도에서는 자, 참포라는 단어가 사용이 됐는데 목적이 뭐냐? 참포라는 단어의 사용 목적이 뭐다? 자, 머리 마사지를 위해서 참포라는 단어가 사용되었다. 다섯 번째 문장. British traders in India experienced a bath with a head massage and introduced it to Britain in the 18th century. 자, 다섯 번째 문장은 지금 동사가 experienced, 경험했다. 그 다음에 and, 등위 접속사 다음에 introduced, 소개했다. 자, 동사가 두 개 쓰이고 있다. 자, 인도에서 영국인 무역상들이 헤드 마사지와 함께 목욕을 경험했고, 그리고 그것을, 자, 여기 it, 지시대명사가 가리키는 건 뭐다? 자, a bed with a head massage. 자, 머리 마사지와 함께 목욕하는 것을 영국으로 18세기에 소개했다. 자, introduce, 소개하다라는 뜻인데요. 잘 보세요. 얘는 사형식 동사, 즉 간접 목적어, 직접 목적어 이런 식으로 쓰지 못합니다. 자, 얘는 삼형식 동사예요. 그래서 항상 자, 직접 introduce 자, A to B 이런 식으로 써줘야 돼요. A를 B에게 소개하다 이런 뜻이죠. 자, 전치사 to 반드시 써줘야 됩니다. 자, 사형식으로 쓰지 못해요. introduce 착각하기 쉽습니다. 잘 기억할 것. 자, 여섯 번째 문장 보겠습니다. The meaning of the word shampoo changed a few times after it first entered English around 1762. 자, 다시.
자, many, 그 다음 a few, 그 다음 few, 다음에는 항상 복수명사가 와야 돼요. 명사 뒤에 s나 es가 반드시 붙어 있어야 되고요. 자, much, a little, little, 다음에는 항상 셀 수 없는 명사가 와야 하기 때문에 복수명사가 오면 안 되고 단수명사가 와줘야 됩니다. 자, many하고 much는 수가 많은, 양이 많은, a few, 수가 약간 있는, a little, 양이 약간 있는, 자, few, 수가 거의 없는, little, 양이 거의 없는. 자, 의미상의 차이는 a few하고 a little 같은 경우에는 긍정의 의미, few하고 little, 부정관사 없는 경우에는 부정의 의미다. 자, 의미적인 차이까지 잘 알아두셔야 되겠고요. 자, 다시 여섯 번째 문장에서 a few times, s 꼭 붙어 있어야 되고요. 이때 times는 횟수, 몇 번을 뜻한다. 시간이 아니라. 자, 샴푸라는 단어의 의미는 바뀌었다, 몇 번 바뀌었다 이런 뜻이죠. after, 뭐뭐한 이후에. 자, 여기서 이시 가리키는 것보다 샴푸라는 단어가 처음 영국에 들어왔을 때, 자, 1762년도에, 자, enter, 주의하세요. enter 다음에는 항상 전치사 없이 그냥 명사, 목적어가 나와야 됩니다. 무슨 뜻? 어디에 들어가다. 자, 어디에 들어가더라고 할 때, 자, 여기 into라는 전치사 쓰기 쉬운데, into라는 전치사 쓰면 안 됩니다. 그냥 enter 명사예요. enter English. 자, 그 다음 7번 문장 봅시다. 자, in the 19th century, shampoo got its present meaning of washing the hair. 자, 여기 present는 현재의 이런 뜻으로 쓰였죠. 자, present 단어 정리 한번 해보겠습니다. 다의어죠. 첫 번째, 자, present 하면 give의 뜻이에요. 주다, 제공하다. 자, 그래서 명사로 쓰이면 gift, 선물이란 뜻이 있죠. 자, 두 번째, 자, present, 현재 또는 현재의 이런 뜻이고, 자, 이와 관련해서 과거는 past, 미래는 future. 자, 그 다음 세 번째. 자, 얘가 또 동사로 쓰였을 때, 형용사로 쓰였을 때, 참석한 또는 존재하는 이란 뜻으로 쓰이죠. 자, 참석한 존재하는 이란 뜻일 때의 반대말은, present의 반대말은 뭐다? absent. 자, 결석한 아니면 존재하지 않는. 그 다음 네 번째, 자, present. 얘가 동사로 쓰이면 발표하다라는 뜻도 있다. 그래서 요거의 명사, 발표하다의 명사는 뭐다? presentation이다. 자, 여러 가지 뜻이 있고, 이 중 present는 현재의, 자, 이런 뜻으로 쓰였다. 요 문제 출제하기 되게 간단해요. 다음 밑줄 친 present와 의미가 같은 것을 고르세요. 다른 것을 고르세요. 자, 여기 present는 무슨 뜻? 현재의. 자, 19세기에 샴푸가 머리를 감는다라는, 여기 of는 동격을 나타내는 전치사고요. 전치사 뒤에 항상 뭐 써야 된다? ing, 동명사 써줘야 된다. 자, 머리를 감는 것이라는 현재의 의미를 얻었습니다. 8번 문장, shortly after that, 그 이후에 곧, 자, shortly, 곧, 이윽고, 자, 여기서 that은 19세기를 말하죠. 그러니까 19세기 이후에 곧 the word began to be also used for a special soap for the hair. 그 단어, 샴푸라는 단어가 또한
머리카락을 위한 특별한 비누를 위해 사용이 되기 시작했습니다. 자, 이때 for도 목적의 의미다. 자, 수동태 나왔고요. 투부정사의 수동태. 자, 그 다음, 자, begin, start, 시작하다. 그 다음에 계속하다, continue. 자, 이 동사는 뒤에 목적어 자리에 투부정사가 와도 맞고, 자, ing, 동명사가 와도 맞는데 의미상의 차이도 없다. 둘 다 가능하다. 그러니까 자, 8번 문장에서 shortly after that the world began being. 자, 이렇게 써도 맞다. 그 다음 used, 수동태 쓰고 있다라는 거. the word, 단어가 use의 대상이기 때문에 수동태 쓰고 있다라는 거. 자, 목적을 나타내는 전치사 for 잘 기억해 둡시다. 자, 그 다음 본문 2 보겠습니다. 자, robot. 9번째 문장입니다. The word robot comes from the play RUR, which was written in 1920 by a Czech writer, Karel Čapek. which, 선행사는 the play RUR, 무슨 명사? 고유명사죠. RUR이라는 연극. 따라서 계속적용법으로밖에 쓸 수 없다. 콤마가 반드시 필요하다. 자, 그 다음 여기 위치는 주격관계대명사죠. 바로 뒤에 동사가 나오고 있기 때문에 자, 그러면 주격관계대명사 뒤에 동사와 동사는 수와 태를 어디에 일치시킨다? 선행사인 명사에 일치시킨다. 당시 자, 관계대명사 앞에 나온 명사, 자, 선행사, 그 다음에 관계대명사, 그 뒤에 자, 주어 빠지고 동사가 바로 나왔다. 그러면 이때 관계대명사는 주어 역할까지 하고 있기 때문에 우리가 주격관계대명사라고 부르죠. 자, 주격관계대명사 뒤에 나오는 동사는 선행사인 명사의 첫 번째 수, 두 번째 태. 자, 이 두 가지를 맞춰줘야 된다. 확인해 보겠습니다. 자, 로버트라는 단어는 RUR이라는 연극에서 비롯되었는데 그 RUR이라는 연극은 1920년도에 체코의 작가인 캐럴 캬펙에 의해 쓰여졌습니다. 자, 선행사가 단수명사니까 was, 단수동사 쓰고 있고요. 자, 그 다음 연극은 write의 대상이기 때문에 수동태 쓰이고 있습니다. 자, 10번 문장 보겠습니다. In the play, robots are machines that look like humans. 자, 그 연극에서 로버트는 기계인데 어떤 기계다? 인간처럼 보이는 기계이다. 자, that 다음에 look 동사 나왔으니까 무슨격 관계대명사, 주격 관계대명사. 자, 선행사가 machines 복수명사니까 look 복수동사 쓰고 있죠. 자, look like 하면 뭐뭐처럼 보이다 이런 뜻이고. 자, 11번 문장 봅시다. They are designed to work for humans and are produced in a factory. 자, 여기서 they가 가리키는 말은 robots. 자, 대명사는 항상 어떤 명사를 대신하는지 정확하게 파악을 하셔야 되고 단수명사인지 복수명사인지 수일치 잘 파악하셔야 되겠습니다. 자, 그 다음 자, 11번 문장은 동사가 are designed and are produced. 수동태가 두 개 쓰이고 있는 구조고요. 자, 로봇이 디자인의 대상이고 로봇이 프로듀스의 대상이기 때문에 다시 주어가 주어가 대상이기 때문에 동사는 BPP 수동태 형식으로 쓰고 있다. 잘 기억해 둘 것. 자, 그 다음 자, be designed to 부정사
설계되다. 자, 투부정사는 자, 이때 투부정사는 자, 설계되다라는 동사를 꾸며주고 있네요. 자, 동사 소식하고 있습니다. 자, 투부정사가 동사 꾸며주고 있어요. 뭘로 쓰인 거죠? 부사적으로 쓰인 거고, 자, 투부정사가 동사를 꾸며주는 부사의 역할을 할 때, 자, 얘는 목적의 의미로 해석합니다. 뭐뭐 하기 위해서. 자, 로버트는 설계가 되는데, 자, 그 설계되는 목적이 뭐다? 인간을 위해 일을 하도록. 그리고 로버트가 생산되는데 어디에서? 공장에서 생산됩니다. 자, 12번 문장입니다. It is interesting that the idea of using the word robot didn't come from Karel Capek himself. 자, 첫 번째, 자, it 가주어, that 이어 진주어, 가주어, 진주어 구문이고요. 자, 두 번째, 이때 that, 자, that 이하가, 즉, that 이하의 내용이 interesting 한 거죠. 흥미를 주는 겁니다. ing 쓰고 있어요. 과거분사 interested 쓰면 안 되겠습니다. 자, 그 다음, 자, 대절 보면, the idea 다음에 of, ing, 동격 관계로 이해하시면 되겠고요. 자, 로버트라는 단어를 사용하는 것이라는 아이디어가 카렐 캐펙에 의해 직접 비롯된 건 아니었습니다. 자, himself. 자, self나 selves로 끝나는 대명사를 우리가 제귀 대명사라고 부르죠. 다시 제기대명사는 self나 selves로 끝나는 대명사를 말합니다. self, 자기 자신이란 뜻이죠. 자, 이러한 제기대명사는 기본적으로 두 가지 용법이 있는데 첫 번째 제기대명사는 동작의 주체와 동작의 대상이 같을 때 이 동작의 대상 자리에 제기대명사를 써야 합니다. 자, 이렇게 동작의 주체와 동작의 대상이 같을 때 동작의 대상, 즉 목적어 자리에 쓴 제기대명사를 우리는 제기용법이라고 하고요. 두 번째, 자, 주어나 목적어를 강조할 때도 제기대명사를 써주면 되겠습니다. 자, 주어나 목적어를 강조하는 제기대명사를 우리는 강조용법이라고 합니다. 자, 제기용법은 생략이 안 되는데요. 강조용법은 생략이 가능합니다. 생략이 가능해요. 자, 그러면 다시 자, 12번 문장. It is interesting that 자, 무슨 구문? 가주어, 진주어 구문이라고 했죠? 자, 그 다음에 interesting 하면 흥미로운, 흥미를 주는, 자, 능동의 의미고요. 자, that 이하는 흥미롭습니다. 자, that 이하의 내용. 자, 로버트라는 단어를 사용하는 것의 아이디어는 카렐 캐펙 본인 스스로에게 나타난 건 아니었습니다. 비롯된 건 아니었다라는 게 흥미로워요. 자, 여기 himself는 자, 캐럴 패킥이라는 전치사의 목적어를 강조하고 있는 강조용법이네요. 따라서 얘는 생략해도 무방합니다. 13번 문장. He originally called the machines in his play labori from the Latin word for work. 자, 13번 문장 구조 잘 기억하셔야 돼요. 자, call은 오형식 동사입니다. 뒤에 목적어 나오고 목적어 보충 설명하는 보어 나옵니다. 자, 그래서 무슨 뜻? 목적어를 보어라고 부르다. 자, 그는 originally 본래 불렀는데 the machines in his play. 자, 얘가 목적어고요. 그 다음에 labori from the Latin word for work. 얘가 보어인 오형식 구조입니다. 즉, 자, in his play하고 labori하고 의미적으로 끊어서 이해하셔야 돼요.
다시 call 목적어, 목적격 보호는 목적어를 목적격 보호라고 부르다, 목적어를 보호라고 부르다 이렇게 해석하죠. 자, 그는 본래 자신의 연극 속에서 그 기계들을 라틴어에서 비롯된 라볼이라고 불렀습니다. 그러니까 로버트라고 애초에 부른 게 아니었어요. 라볼이라고 부른 겁니다. 자, 그런데 이 라볼이라는 단어는 라틴어에서 왔는데 무슨 의미다? 1이라는 의미를 갖고 있다. 13번 문장 다시. 그는 본래 자, 그의 연극 속에서 그 기계를 일에 대한 라틴어에서 비롯된 라볼이라고 불렀다. 자, 14번 문장입니다. However, 역적. 자, 앞에 글의 흐름하고 뒤집어지는 거죠. 자, 카를 카펙이 로버트라는 단어를 처음에 쓴 게 아니다. 자, however, his brother suggested robotic, which means slave workers in Czech. 언어 이름 앞에는 전치사 in 써야 됩니다. 다시 언어 이름 앞에는 전치사 in 써줘야 된다. 자, in Korean 한국어로, in English 영어로, in Czech 자, 체코어로 자, 콤마 위치 앞에 로버티 선행사가 고유명사죠. 자, 하지만 그의 남동생이 로버티라는 단어를 제안했고 자, 콤마 반드시 써야 돼요. 그리고 그것은 의미한다. 체코어로 자, 근로자를 의미하는 것이다. 자, 15번 문장. Carol Carpeck liked the idea and decided to use the word robotic. 자, 15번 문장 동사 몇 개 쓰였다? liked and decided. 동사 2개 쓰였다. 병렬 구조 잘 기억을 할 것. 자, 그 다음에 decide는 뭐뭐 할 것을 결정하다 라는 뜻인데 다시 자, 주어, 동사, 목적어, 삼형식 구조에서 자, 이 목적어 자리에 투부정사가 들어가는 경우, 투부정사만 들어가는 경우, ing 동명사만 들어가는 경우 두 가지가 있는데 무슨 차이가 있다? 자, 투부정사는 시간적으로 미래를 의미하고 ing 동명사는 현재나 시간적으로 현재나 과거를 의미한다. 따라서 동사의 의미에 따라 자, 그 동작의 대상이 미래인지 아니면 현재 또는 과거인지에 따라 목적어의 형태가 결정된다. 자, decide는 앞으로 뭐뭐 할 것을 결정하다라는 뜻이기 때문에 목적어 자리에 미래성을 갖는 투부정사만 씁니다. 자, 15분 문장 다시. 카를 카펙은 그 아이디어를 좋아했고 로버티라는 단어를 사용할 것을 결심했습니다. 또는 결정했습니다. 16번 문장. In 1938, the play was made into a science fiction show on television in Britain. 자, 언어 이름 앞에 전치사 in. 여기서는 미안합니다. 자, 나라 이름 앞에 전치사 in 쓰고 있죠. 자, 그 다음 1938년도에 그 연극이 RUR이라는 연극이 영국에서 TV로 공상과학 쇼, 공상과학 소설 쇼로 만들어졌습니다. 자, make 만들다 A into B 하면 A를 B로 만들다 이런 뜻이죠. 자, 주어 자리에 대상이 나가는 수동태로 바꿔보면 A, B made into B. 자, 이런 형태가 되고 무슨 뜻입니까? 그러면 A가 B로 만들어지다 이런 뜻이죠. 됐습니까? 자, 그 다음 본문 3 보겠습니다.
자, hurricane 17번 문장. The word hurricane comes from the Spain word huracan, which originates from the name of a Mayan god. 자, 후라칸 고유명사 다음에 콤마 위치 관계대명사의 계속 적용법 주의하시고요. 자, 그다음 계속 지금 반복되고 있는 come from이라는 표현인데, 자, A come from B 하면 A가 B로부터 오다 라는 뜻이고, A가 결과, B가 출발점이니까 원인을 뜻하는 것으로 이해를 한다. 자, 그런데 이 come 대신에 지금 originate 쓸 수 있고요. 자, 그 다음에 뭐 stem 써도 되고요. 자, 그 다음에 result 써도 다 무슨 뜻이다? 자, A는 B에서 비롯되다. 자, A 결과 B 원인을 뜻한다. 자, originates 대신에 comes 써도 되고요. stems 써도 되고요. results 써도 된다. 자, 어휘 주의할 것. 그러면 17번 문장 다시 한번 봅시다. 자, hurricane이라는 단어는 후라칸이라는 스페인어에서 비롯되었는데, 자, 그 후라칸이라는 스페인어는 마야의 신의 이름에서 비롯된 것이다. 됐습니까? 자, 허리케인은 스페인어 후라칸에서 후라칸은 마야의 신의 이름에서 비롯된 거지. 자, 18번 문장. The Mayan Creation Myth. 자, 마야의 건국 신화에서 후라칸 is the weather god of wind, storm, and fire. 후라칸은 날씨의 신인데 바람, 폭풍 그리고 불. And he is one of the three gods who created humans. 자, 여기 후 선행사 the three gods 세 명의 신. 자, one of 다음엔 항상 복수명사 써줘야 된다. 자, 복수명사 중 하나란 뜻이기 때문에 자, gods 복수명사 꼭 써줘야 되고요. 자, 그 후라칸이라는 날씨의 신은 인간을 만들었던 세 명의 신 중 하나입니다. However, 역접, the first humans angered the gods, so Huracan caused a great flood. 최초의 인간은 신을 anger하게 만들었고, anger, 화를 나게 하다, 화나게 하다. 그래서 후라칸이 엄청난 홍수를 일으켰습니다. 20번 문장. The first Spanish contact with the Mayan civilization was 1517. 최초의 스페인의 접촉, contact, 여기서는 접촉이란 명사로 쓰인 거죠. with, 전치사 with 쓰고 있고요. 자, 최초의 스페인 사람들이 마야 문명과 접촉한 것은 1517년도였습니다. Spanish explorers who were passing through the Caribbean experienced the hurricane and picked up the word for it from the people in the area. 자, 스페인 탐험가들인데 who 다음에 were passing 동사 나왔으니까 주격관계대명사네요. 자, 어디까지? 두 번째 동사 experienced 앞까지 관계대명사 수식 범위가 되겠고, 자, 주격관계대명사하고 비동사는 생략이 가능하다. 주격관계대명사 혼자서는 생략이 안 되지만 뒤에 비동사가 나오는 경우는 생략이 가능하다. 생략이 가능하다. 뒤에 ing 쓰고 있는 거 who were 이거 생략하고 안 쓸 수도 있어요. 자, 다시. 자, 스페인 탐험가들인데 어떤 탐험가들? 자, 캐리비안 해를 통해 지나가고 있었던 스페인 탐험가들이 허리케인을 경험했고, 그리고 그것에 대한 그 허리케인에 대한 단어를 픽업. 자, 파악했습니다. 주워 들었습니다. 이런 뜻이죠. 그 지역에 있는 사람들로부터. 22번 문장. In English, 영어로 one of the early uses of hurricane was in a play by Shakespeare in 1608.
자, one of 다면 항상 무슨 명사 써야 된다? 복수명사 써줘야 된다. 그런데 만약에 one of 복수명사가 주어 자리에 들어간 경우에는 자, one이 자, 주어기 때문에 항상 단수동사 써줘야 된다. 수일치 주의할 것. 자, 22번 문제. 영어로 one of the early uses. 자, 여기서 use는 명사로 쓰였고, 자, 복수명사 쓰고 있죠. 허리케인의 초기 사용들 중 하나는 1608년도 셰익스피어에 의한 한 연극에 있었습니다. 자, one 단수 명사 주어기 때문에 was 단수동사 쓰고 있죠. 자, 그 다음 마지막 본문사 보겠습니다. 자, hamburger 24번 문장. The word hamburger originally comes from Hamburg, Germany's second largest city. 햄버거라는 단어는 본래 햄버그에서 비롯된 건데 동격 햄버그는 독일의 두 번째로 가장 큰 도시이다. 자, 서수 다음에 하이픈 그 다음에 최상급 쓰게 되면 몇 번째로 가장 뭐뭐한 second largest 하면 두 번째로 가장 큰 이란 뜻이죠. Hamburger means people or things from Hamburg in German. 자, 독일어로 햄버거는 의미하는데 햄버그에서 온 사람들이나 물건을 의미한다. 자, 26번 문장. The origin of the first hamburger was not clear. 자, origin, 기원, 시작. 자, 삼과에서 가장 중요한 단어가 origin이라는 단어죠. 자, 최초의 햄버거라는 단어의 기원은 명확하지 않다. 자, however, 역접. It is believed that 사람들이 믿기로 the hamburger was invented in a small town in Texas, US, sometime between 1885 and 1904. 자, 27번 문장 수동태 관련해서 다시 한번 설명을 드립니다. 자, people 그 다음에 believe say 아니면 know consider 다음에 자 that 주어 동사 이때 that 주어 동사는 believe, say, know, consider 등의 뭐예요? 대상이니까 전부 목적어죠. 자, 명사절이 목적어인 능동태에 대한 수동태에 관한 이야기입니다. 자, 27번 문장을 수동태로 전환하면 목적어 즉 대상이 주어 자리로 나가는데 영어는 긴 주어 싫어하니까 자, 이렇게 it 가주어 쓰고 is believed said known considered imagined 어쩌고저쩌고 네, 여러가지 과거분사 쓴 다음에 그 다음 진짜 주어 that 주어 동사 자 이런 식으로 수동태를 만들 수 있다. 이때 that 접속사 that 생략하는 자 그런데 이 수동태는 다시 대절의 주어가 문장의 주어로 나가는 수동태로 전환이 가능하다. 자 주어, 자, be, am, is, are, was, were. 자, 그 다음에, 자, pp, believed. 자, 그 다음 접속사는 이제 쓰면 안 돼요. 왜냐하면 뒤에 문장이 없어졌기 때문에. 자, 그 다음에 요 대절의 동사를 어떻게 할 것이냐. 자, 간단합니다. to 부정사로 바꿔주시면 돼요. to 부정사로. 자, 그런데 진짜 중요한 게, 잘 보세요. 자, to 부정사 아니면 to have pp 둘 중 하나로 바꿔줘야 되거든요. 자, 어떤 차이가 있느냐? 자, to 부정사 이런 걸 단순형이라고 하는데, 자, 앞에 나온 동사하고 시간이 동일합니다. 시간이 동일해요.
즉 앞에 나온 동사가 현재 시제면 얘도 현재를 뜻하고 과거 시제면 과거를 뜻한다. 그런데 to have pp 완료형은 앞에 있는 동사보다 시간적으로 뭐다 먼저임을 뜻하는 것이다. 자, 그러면 다시 27번 문장. 자, 원래 people believe that the hamburger was invented in a small town in Texas, US. 자, 어쩌고저쩌고 나가는 자, 능동태 문장이었는데 자, 이걸 수동태로 전환하니까 it is believed that 가주어 진주어 구문이 나온 거죠. The hamburger was invented in a small town in Texas, US. 좋습니까? 자, 그런데 27번 문장을 다시 대절의 주어가 더 햄버거니까 자, 요걸 주어로 해서 수동태를 하나 더 만들어 보면 자, however, the hamburger 그 다음 동사 is 과거분사 believed 그 다음에 자, was invented 자, 요걸 to 부정사로 전환하면 되겠죠? 그런데 여기서 주의할 게 앞에 동사는 is 현재 시제입니다. 자, 대절의 동사는 was 과거 시제입니다. 즉 뭐가 먼저야? 자, 대절의 동작이 더 먼저인 거지. 자, 그러니까 이때 대절의 동사는 뭘로 바꿔야 돼? to have pp로 바꿔야 돼. 자, 근데 대절의 동사가 was pp 과거 분사니까 또 한 가지. 자, have pp 현재 완료 플러스 bpp 수동태가 결합되면 어떤 형태가 된다? have been pp. 자, 이런 형태가 된다. 형태 잘 기억하시고 그 다음에 뭐뭐 되어오고 있다. 이렇게 이해하면 되겠죠. 자, 27번 문장 다시 한번 봅니다. However, it is believed that the hamburger was invented in a small town. 자, however, the hamburger is believed. 자, 대절의 동사. 자, is believed 현재보다 과거이기 때문에 to have pp. 자, 수동태니까 been invented. in a small town in Texas 어쩌고저쩌고 나머지는 그대로 똑같이 써주면 되겠습니다. 만약에 27번 문장을 수동태와 관련해서 자 이런 식으로 출제하면 굉장히 어려운 문제로 출제가 된 겁니다. 자, 그 다음 마지막 28번 문장 보겠습니다. A cook placed a hamburger style steak between two slices of bread and people started to call such food a hamburger. 자, 쿡이 명사로 쓰면 무슨 뜻이에요? 요리사란 뜻이죠. 요리사 쿠크가 아니고요. 그냥 쿡이에요. 어떤 요리사가 햄버거 스타일의 스테이크를 놓았습니다. 두었습니다. between 두 개의 빵 조각 사이에. 자, bread 물질 명사 셀 수 없는데 자, 세려면 어떻게 해야 된다? 조수사를 써줘야 된다. 자, 그래서 빵 한 조각이라고 할 때는 빵 한 조각, a slice of bread. 빵 두 조각, two slices of bread. 빵 세 조각, three slices of bread. 자, 조수사에서는 자, 숫자가 2 이상인 경우에는 복수명사 써줘야 되죠. 물론 물질명사인 bread 뒤에는 s 붙이면 안 됩니다. 자, 28번 문장 다시. 자, 한 요리사가 두 개의 빵 조각 between 사이에 햄버거 스타일의 스테이크를 두었습니다. 그리고 사람들은 자, 부르기 시작했어요. 자, start 다음에 to 부정사, ing 둘 다 가능하고 의미상의 차이 없죠. 컬링해도 맞습니다.
자, 그 다음 call 아까 했었죠. 자, call 다음엔 항상 대상, 목적어 보충사면은 보어 나오는 오형식 구조다. 무슨 뜻? 목적어를 보어라고 부르다. 자, such food가 목적어고요. 햄버거가 목적격 보어인 오형식 구조가 되겠습니다. 그래서 사람들은 그러한 음식을 햄버거라고 부르기 시작했다. 자, 이런 뜻이 되겠고요. 자, 꽤 오랜 시간이 흘렀네요. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고하셨어요.